transient and steady state response next 7 days continue avutundi. So from here onwards you can start the third chapter. Now, so this chapter name is transient and steady state. Let me write entire thing. Steady state response. సో ఏసీ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అనేది మనం సెకండ్ చాప్టర్లో చూసాం. ఇక్కడ ఏసీ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్తో పాటు డీసీ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ కూడా చూస్తాం. దాంతో పాటుగా డీసీ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ఒకటి, ఏసీ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ఒకటి. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ సీ హియర్. What is the actual meaning of transient? Transient means the way in which the excitation creates a disturbance in a particular network is known as transient. ఓకే, సో మనం ఒక రాయిని కనుక నీళ్ళలో వేస్తే అలల రూపంలో ట్రాన్సియంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేటెడ్ బై అవర్ ఎక్సైటేషన్, దట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఆఫ్ స్టోన్ ఇన్ టు ద వాటర్, ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ ఇన్ the water. Similarly, any excitation in a network, either in the form of current or voltage, is observed in the form of transients in the case of inductor and capacitor, which we term as transient response. And steady state response ante neelu ఒకసారి రాయి వేసిన తర్వాత చాలాసేపు అయిన తర్వాత తిరిగి వాటర్ అనేది నార్మల్ స్టేట్కి వస్తుంది. దాన్ని మనం స్టడీ స్టేట్ అనొచ్చు. ఓకే, అంటే వాటర్ స్టడీగా అయిపోతుంది మళ్ళీ. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో, ఆఫ్టర్ వి give the excitation, there will be transients for some time, and after that the transients will die out, అంటే తగ్గిపోతాయి. తగ్గిపోయిన తర్వాత తిరిగి స్టడీ స్టేట్కి వస్తుంది మన సిస్టమ్ అంతా కూడా. దాన్ని మనం స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అంటాం. సో టు స్టడీ ద ట్రాన్సియంట్ అండ్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్, వీ మస్ట్ నో ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఆర్, ఎల్ అండ్ సి సర్క్యూట్స్. So we must know the behavior of RLC circuits. Okay, ఎక్కడ మామూలుగా ఇవి వాడతాం? In the traffic lights, if I want to set up the light such that the danger light, any danger light for the stopping of vehicles, ఒక నిమిషం పాటు ఆన్ అయ్యి 20 సెకండ్ల పాటు ఆఫ్ అవ్వాలి. ఇలాంటి ఒక డిజైన్ నేను చేయాలి. ఆ లైట్ నువ్వు ఆఫ్ చేయకుండా ఆన్ చేయకుండానే 1 minute ఆన్ అవ్వాలి, 20 seconds ఆఫ్ అవ్వాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఆఫ్ డేంజర్ బల్బ్ we use RC circuit, resistor and capacitor circuit వాడతాం. Okay, and one more application is in the vehicles, in the spark plug. తెలుసా spark plug? In the spark plug, the working of the spark plug is based on the transient response and the steady state response. So వాటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. So here in this chapter we study RL and RC circuits. ఎప్పుడైతే రెండు మాత్రమే ఉన్నాయో, ఎయిదర్ కరెంట్, ఎయిదర్ ఇండక్టర్ ఆర్ ఎయిదర్ కెపాసిటర్, వాటితో పాటు రెసిస్టర్ ఉంటే వాటిని మనం ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ అంటాం. అలా కాకుండా ఆర్ఎల్సి 3 ఉంటే ఎల్సి ఎనర్జీ, సో ఎల్సి అనేది ఎనర్జైజింగ్ ఎలిమెంట్స్ 2 కనుక ఉంటే వాటిని మనం సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ అంటాం. ఓకే, నౌ there are 2 techniques by which we solve the problems in this chapter. So the first one is classical approach. It will be mostly used for first order circuits. Okay, now RLC circuits, ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. It is for second order circuits. Laplace transformation means the frequency domain. It is represented by S. S is given as J into omega.
So to simplify J into omega, you use the term S. Okay, so that is one thing. And next, so if the circuit consists of energy storage elements, ఏవేవి ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్? ఆర్ఎల్సిలో ఏవి ఎనర్జీని స్టోర్ చేస్తాయి? ఎల్ అండ్ సి మాత్రమే ఎనర్జీని స్టోర్ చేస్తాయి. ఆర్ ఆల్వేస్ డిసిపేట్స్ ద ఎనర్జీ. ఇఫ్ ద సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్, దెన్ అలోన్ we observe the transient response. If the circuit consists of only resistance, then no transients can be observed. No transients can be observed. Next, మనం behavior of L and C చూద్దాం. Behavior of inductor and capacitor. So inductor behavior is, inductor character is, it does not allow sudden change in current. Sudden change in current. Okay, and capacitor character is, it does not allow sudden change in what? Voltage. Okay, that's why transient will result. సింపుల్ గా ఆ రెసిస్టర్ అయితే వోల్టేజ్ మారినా కరెంట్ మారినా దాని ఎండ్స్ మధ్య వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ మార్చేసుకోగలదు. కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏముండదు. ఇక్కడ they won't allow any sudden change in the current or voltage. That's why a disturbance will result, which is known as transients. Okay, now what is the importance of this transients? For any network system, any electrical circuit, the behavior is represented by two important factors. First one is speed of the response of the system, and second one is accuracy of the system. Now our transient response ఏదైతే ఉందో, the transient response is also known as natural response. Natural response. The reason is this transient response, అంటే ఎక్సైటేషన్ ఏదైనా ఉంటే ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, that doesn't depend on the input sources. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఆర్, ఒక సి, ఒక ఎల్, ఒక సి, ఒక ఆర్ ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ ఎనీ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ about the inductor or capacitor, it doesn't depend on the current input. It only depends on the what? Elements present in the network. It only depends on the circuit elements and their initial conditions. It only depends on circuit elements and their initial conditions. Initial conditions. Now, this transient response describes the first factor, that is speed of the response. ఒక సిస్టమ్ యొక్క స్పీడ్ అనేది వాటిలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్స్ ఈస్ గివెన్ బై transient response. So transient response gives the speed of the system. Now, when we come to the steady state response, steady state response ante, whenever we create the disturbance in the system and after so much of time, చాలా టైం అయిపోయిన తర్వాత సిస్టమ్ మళ్ళీ ఎలాగా తన స్టడీగా మళ్ళీ తయారవుతుందో అప్పుడు ఉండే రెస్పాన్స్ ని మనం స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అంటాం. సో స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ఇస్ అ ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్.
ఓకే, ఎందుకు ఫోర్స్ అంటున్నాం? బికాస్ ద ఇన్పుట్ సోర్స్ ఫోర్సెస్ ద రెస్పాన్స్. ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్పుట్ సోర్స్ అయి ఉంటుందో, కరెంట్ సోర్స్ లేదా వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, అది ఎలిమెంట్స్ యొక్క రెస్పాన్స్ ని ఫోర్స్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్, it depends on the input or the type of input applied, and this gives the accuracy of the system. So ఈ second factor ఏదైతే ఉందో, accuracy of the system, that is given by steady state response. So to know about a system, whether it is a engine in a vehicle or electric signal or a railway signal, వీటన్నిటిలో కల్లా మనం సర్క్యూట్స్ ద్వారా అరేంజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రైల్వే సిగ్నల్ ఒకటి ఉంది, signals and systems lo idoka bhagam. So if you want to correctly predict the railway signal, then it is made up of electrical circuits. In that electrical circuit, the speed of the system and the accuracy of system, accuracy చాలా important railways లో. ఒక సిగ్నల్ బదులు ఇంకో సిగ్నల్ ఇస్తే చాలా యాక్సిడెంట్స్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది. అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు వెంటనే రెస్పాన్స్ ఇస్తే, వెంటనే ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఇస్తే వేరే స్టేషన్స్ ఎక్కడో 100 స్టేషన్ల అవతల కూడా వెంటనే రెస్పాన్స్ అనేది వెళ్ళాలి. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ టూ థింగ్స్ are depending on the transient as well as steady state response of the system. That's why we are learning in this chapter the transient and steady state response. So for design of any electrical circuit, we need both speed of the system and accuracy of system, which are given by transient response and steady state response. So that is the importance of this chapter. Now we ఇప్పటి వరకు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని చెప్పుకున్నాం. Now we come back to the theory, mathematics. So we are going to study the behavior of R, L and C at time t is equal to 0 plus. అంటే ఇప్పుడే రైల్వే సిగ్నల్ ఇచ్చాం, దాని వెంటనే ఏ మార్పులు ఈ నెట్వర్క్ లో చోటు చేసుకుంటుందో వాటిల్ని మనం t is equal to 0 plus తో సూచిస్తాం. దట్ ఈస్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్. ఆ స్విచ్ ఏంటో అదేంటో మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చూస్తాం. సో ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్, what is the behavior of RLC? That is given by what? Transient response. అంటే రాయి వేసిన వెంటనే నీళ్లు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి, ఏ విధంగా నీళ్ళు అనేది రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాయి అనేది ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. హియర్ there are 3 cases. First, t is equal to 0 minus, అంటే before switching. So before switching means we can either connect the source or disconnect the source. Both are possible. ఏ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్ లేదా వోల్టేజ్ సోర్స్, both are possible. t is equal to 0 plus అంటే immediately after the switching. ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ అనే దానికన్నా జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ అంటే ఇంకా మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది. జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్. దెన్ t is equal to 0 మైనస్ నుంచి t is equal to 0 ప్లస్ అంటే సపోజ్ టైం లైన్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, టైం లైన్ నేను కరెక్ట్ గా t is equal to 0 దగ్గర 0 సెకండ్స్ దగ్గర స్టాప్ వాచ్ ఆన్ చేశాను. t is equal to 0 ప్లస్ అంటే ఈ వైపు సూచిస్తుంది, t is equal to 0 మైనస్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్. సో t is equal to 0 మైనస్ నుంచి t is equal to 0 ప్లస్ వరకు ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సడన్ చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఇన్ బ్లింక్ ఆఫ్ ఏ ఐ, కన్ను మూసి తెరిచేలోగా సడన్ చేంజ్ లో t is equal to 0 minus 2, t is equal to 0 plus అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ దట్ t is equal to minus 2, t is equal to 0 plus, how the circuit behaves, it is given by this particular case. Now మనం ఇండక్టర్ గురించి, కెపాసిటర్ గురించి ఆల్రెడీ చూసాం ఇంతకు ముందు. Inductor doesn't allow any change in current, capacitor exactly opposite. So inductor doesn't allow any sudden change in current, but what about voltage? Will it allow any sudden change in voltage? Yes. So inductor allows sudden change in voltage. అదే విధంగా capacitor doesn't allow sudden change in voltage, but it allows sudden change in current. We'll come back to this. ఎందుకు ఎలా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయంటే we'll come back. బట్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. ఇండక్టర్ యొక్క బిహేవియర్ అది,
ఇండక్టర్ యొక్క క్యారెక్టర్ అది. But what about the resistor? We are seeing both R, L and C, right? What about resistor? So resistor allows everything, either sudden change or sudden change in current or sudden change in voltage. It allows because it doesn't store any energy. Whatever you do to it, it allows. So sudden change in current aina allow చేస్తుంది, sudden change in voltage aina kuda allow చేస్తుంది. Now here actual concept comes. So there is a table for behavior of RLC at t is equal to 0 plus. Okay, suppose t is equal to 0 minus t is equal to 0 plus. So ఇక్కడ ఒక లైన్ గీద్దాం. Just take a line here. Just draw one line here. Suppose there is a resistance R. T is equal to 0 minus t is equal to 0 plus R ఏమవుతుంది? అలాగే ఉంటుంది, ఏ మార్పు ఉండదు. When we take an inductor, what is the nature of an inductor? It doesn't allow any change in what? Current or voltage? Current. Doesn't allow any change in current. So what is the nature? At t is equal to 0 plus, current and allow చేయదంటే అది ఓపెన్ సర్క్యూటా షార్ట్ సర్క్యూటా? Open circuit. So at t is equal to 0 plus, it becomes like a open circuit. That is, ఇప్పుడు ముందర ఏ కరెంటు ఫ్లో అవటం లేదు, ఇప్పుడు కూడా ఏ కరెంటు దీని గుండా ఫ్లో అవ్వదు. ఓకే, దట్ ఈస్ current through the inductor at time 0 minus is equal to current through the inductor at 0 plus, and both cases are equal to 0 amperes. Clear? Next, when we take the same inductor with some amount of current flowing through it, suppose this is the same inductor and let us say some IL of 0 minus, కొంత కరెంట్ అనేది దీని గుండా ఆల్రెడీ ఫ్లో అవుతూ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇండక్టర్ యొక్క నేచర్ ఏంటి? t is equal to 0 plus తర్వాత కూడా అంతే కరెంట్ ని అది అలౌ చేయాలి. That means temporarily it acts as a current source with the same current I. Okay, నువ్వు t is equal to 0 plus తర్వాత ఈ I కరెంట్ దీని గుండా ఫ్లో అవ్వడానికి కారణమైన ఏదైనా సోర్స్ ఉందనుకో, దాని నుంచి నాకు I కరెంట్ ఫ్లో దీని గుండా ఎల్ గుండా ఫ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు సడన్ గా దీన్ని రిమూవ్ చేసేస్తే అయినప్పటికీ కూడా t is equal to 0 plus తర్వాత ఈ ఇండక్టర్ అనేది సేమ్ కరెంట్ అనేది దాని గుండా ఫ్లో అవుతుంది. కారణం ఏంటి? బికాస్ inductor doesn't allow sudden change in the current. Before how much current is there, after also the same current will be there. But the nature of the inductor is replaced by a open circuit. So we have one more open circuit here, and this open circuit doesn't have any meaning. Okay, so IL is of 0 minus equal to IL of 0 plus is equal to what? I amperes. Now when we come to the capacitor, so the nature of capacitor is it doesn't allow any sudden change in voltage. Suppose voltage across the capacitor is 0 volts here. ఇక్కడ కూడా 0 volts ఉంది. 0 volts అంటే ఏంటి? షార్ట్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్? షార్ట్ సర్క్యూట్. So it is also replaced by a short circuit, and VC of 0 minus is equal to VC of 0 plus, and this is equal to 0 volts. And suppose if it is not 0 volts and initially there is some voltage between this, suppose V volts anukundam, sorry V not anukundam. Now so capacitor doesn't allow any sudden change in voltage. So ఒకవేళ ఈ దీనికి కారణమైన ఒక సోర్స్ ని తీసేసినా సరే ఇది టెంపరరీగా ఒక కరెంట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ సోర్స్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ కెపాసిటర్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ టెంపరరీ వోల్టేజ్ సోర్స్.
and this one is temporary current source. So here Vc of 0 minus is equal to Vc of 0 plus is equal to V naught volts. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No, sir. Okay. Now that is about behavior of RLC at t is equal to 0 plus. T is equal to 0 plus అంటే ఏంటి? మనం ఎక్సైటేషన్ చేసిన వెంటనే దాన్ని ట్రాన్సియెంట్స్ అంటాం. Now suppose ఇలాగ t is equal to 0 plus దాటి టైం లైన్ లో చాలా సమయం అయిపోయింది. సో టైం లైన్ లో we have reached సపోజ్ 0 ప్లస్ అంటే 0.2 మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక గంట అయిపోయింది. ఒక గంట అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఫైనైట్ టైం అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. స్టడీ స్టేట్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఆర్ఎల్సి ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. In steady state, the steady state response depends on what? Not only on the network elements but on type of input. Okay, let us take the element here and t tends to infinity అంటే steady state. సో విత్ DC సోర్సెస్ ఒక విధంగా రెస్పాండ్ అవుతుంది, విత్ AC సోర్సెస్ ఇంకో విధంగా రెస్పాండ్ అవుతుంది. లెట్ us take first with DC sources. ఫస్ట్ let us take the resistance. రెసిస్టెన్స్ అలాగే ఉంటుంది, దాంట్లో ఏ మార్పు ఉండదు. దెన్ ఇండక్టర్ ఒక చేంజ్ అనేది నెట్వర్క్ లో చేసిన తర్వాత, ఒక నిర్ణీతమైన సమయం గడిచిన తర్వాత ద ఇండక్టర్ విల్ బికమ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇండక్టర్ విల్ బికమ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఎందుకని? బికాస్ V is equal to L di by dt. ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం చూసాం. V is equal to L di by dt. సపోజ్ చేంజ్ అనేది లేకుంటే కరెంట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా? ఒక కరెంట్ సోర్స్ అనేది కరెంట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే L ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ సే సపోజ్ కరెంట్ వచ్చేసి 2 amperes అనుకుందాం. సో డి బై డిటి డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ 0. సో ద వోల్టేజ్ ఈజ్ 0. వోల్టేజ్ 0 అంటే ఇట్ ఈస్ షార్ట్ సర్క్యూట్. Similarly, if I take a capacitor can be replaced by an open circuit. Okay, this also can be proved. So I is equal to C dV by dt. అదే కదా. సో dq by dt ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? we know that for capacitor q is equal to cv. రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే రెండు వైపులా dq by dt is equal to c కాన్స్టెంట్ కాబట్టి c into dv by dt. ఓకే, dq by dt అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చార్జ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కరెంట్. సో కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c into dv by dt. ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ కనుక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అయితే సపోజ్ 4 volts అనుకుందాం. d by dt ఆఫ్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ 0. సో కరెంట్ ఈజ్ 0. కరెంట్ 0 అంటే ఒక ఓపెన్ సర్క్యూట్ తో సమానం. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దిస్ విత్ నిమోనిక్స్. ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్ చూసాం మనం సెకండ్ చాప్టర్ లోనే. నీకు చెప్పాను నేను t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్. సో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర అంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్ అంటే స్టడీ స్టేట్. LOC CSC LSC COC ఈ నిమోనిక్స్ తో నువ్వు గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు. ఇదే కదా చూడు, ఈ టేబుల్ చూస్తే t is equal to 0 ప్లస్ దగ్గర L రిప్రజెంటెడ్ బై ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే LOC. కెపాసిటర్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే CSC. అదే విధంగా ఈ టేబుల్లో కనుక చూస్తే L is represented by a short circuit LSC. Capacitor is represented by a open circuit COC. ఈ నిమోనిక్స్ గుర్తుందా? ఈ నిమోనిక్ చెప్పినట్టు. Sir, yes, sir. Yes. So that is the entire table. Okay. This is in the case of DC source. If we see in the case of AC source, in AC source, the inductor or capacitor neither behaves as an open circuit
nor short circuit. The reason is ఇక్కడైతే వోల్టేజ్ కరెంట్ 2 ఆంపియర్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, డీసీ కాబట్టి, డైరెక్ట్ కరెంట్ కాబట్టి. ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, సైన్ వేవ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, అవునా? కాబట్టి ఇది కరెంట్ అనుకుంటే కరెంట్ అనేది తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది, తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ d/dt ఆఫ్ సైన్ వేవ్ ఈజ్ కాస్ వేవ్, L ఇంటూ కాస్ థీటా అవుతుంది. కాబట్టి వోల్టేజ్ అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వదు, ఒక నిర్ణీతమైన వాల్యూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏసీ సోర్సెస్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఆర్ నెయిదర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ నార్ షార్ట్ సర్క్యూట్. Okay, so this is the required discussion and the introduction about this chapter. Now let us proceed to the problems in which you can clearly understand. ఇది నోట్ చేసుకో ఒకసారి, ఎందుకంటే మన ప్రాబ్లమ్స్ లో వీటిని విరివిగా వాడతాం కాబట్టి నోట్ చేసుకుంటే మంచిది. చేసుకున్నావా? లేదండి సార్. ఈ టేబుల్, టేబుల్ నోట్ చేసుకున్నాను. ఈ టేబుల్, మళ్ళీ ఈ టేబుల్ కూడా, ఈ పక్కన ఉన్న స్టడీ స్టేట్ టేబుల్ కూడా, ఇది కూడా నోట్ చేసుకున్నావా? ఎస్ సార్. ఓకే, then we'll proceed to the problems. Read the question once. The circuit shown below is in steady state with the switch open and at t equal to 0 the switch is closed. Find the current through the switch. స్విచ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇదో ఇక్కడ ఉంది. హియర్ ఇస్ ద స్విచ్ అండ్ దిస్ ఇస్ టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇలా ఉంటాయి, ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఏబిసిడి అని. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ ద స్విచ్ అని ఏబిసిడి 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, వాటిలో కరెక్ట్ అయినది ఎంచుకోవాలి. ఈ విధంగా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. సో అర్థం చేసుకుందాం క్వశ్చన్ ని. ఫస్ట్, ద సర్క్యూట్ షోన్ బిలో ఈజ్ ఇన్ స్టడీ స్టేట్. అంటే ఈ మధ్యన, అంటే జస్ట్ t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ ఇంతకు ముందు జస్ట్ 1 సెకండ్ ముందు ఎలాంటి ట్రాన్సియంట్ లేవు దీంట్లో. ఎప్పుడో 1 గంట ముందరో 2 గంటల ముందరో దానికి ఇలాంటి సిస్టమ్ స్థిరంగా ఉంచేశారు ఇలాగా. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్టడీ స్టేట్ విత్ స్విచ్ ఓపెన్. ఇక్కడ స్విచ్ అంటే ఇక్కడ ఉంది, ఈ స్విచ్ ముందర ఓపెన్ పొజిషన్ లో ఉంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లోజ్డ్. అంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇప్పుడు ఈ క్షణాన స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్, స్విచ్ ని క్లోజ్ చేశారు. ఆ స్విచ్ క్లోజ్ చేసేది మనం దీంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక యారో ఇటు పెట్టి స్విచ్ క్లోజ్ అంటాం. ఫైండ్ ద కరెంట్ త్రూ ద స్విచ్. ఇట్లా స్విచ్ క్లోజ్ చేసిన వెంటనే కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది? ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. Now, so this analysis consists of 3 situations: t is equal to 0 minus, t is equal to 0 minus to 0 plus, and t is equal to 0 plus. ఓకే, ఎందుకనంటే ఈ థర్డ్ సిచ్యువేషన్ లో అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. t is equal to 0 ప్లస్ దగ్గర కరెంట్ త్రూ ద స్విచ్ ఐఎస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అదే కదా క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద కరెంట్ త్రూ ద స్విచ్. సో లెట్ us first analyze t is equal to 0 minus. In that the circuit is already in steady state, that is given in the question. Okay, so t is equal to 0 minus దగ్గర the circuit is in steady state. That is the first point. In steady state, ఇండక్టర్ ఏం గా యాక్ట్ అవుతుంది? ఓపెన్ సర్క్యూటా షార్ట్ సర్క్యూటా? హలో, ఇండక్టర్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇన్ స్టడీ స్టేట్? t is equal to infinite దగ్గర Short circuit. LOC CSE, ఇది t is equal to 0 ప్లస్ దగ్గర. t is equal to infinite దగ్గర LSC COC. సో ఇండక్టర్ యాక్ట్స్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఒక L1 ఉంది, ఇంకో L1 ఇక్కడ ఉంది, ఇది కూడా L2 ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్, అవునా? అండ్ కెపాసిటర్ ఏం గా యాక్ట్ చేస్తుంది? ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో నౌ స్టెప్ 1, ఫైండ్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్, find the initial conditions of L and C. Okay, initial conditions of L and C అంటే L కూడా ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది?
సి గుండా ఎంత వోల్టేజ్ వెళ్తుంది. ఎందుకు అవి కనుక్కోవాలి? ఎందుకంటే ఎల్ గుండా ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది అని తెలుసుకుంటే ఇది స్విచ్ క్లోజ్ చేసిన వెంటనే ఇండక్టర్ ఏంగా బిహేవ్ చేస్తుంది? ఇట్ బిహేవ్స్ యాజ్ దట్ సేమ్ కరెంట్ వాల్యూ అండ్ కెపాసిటర్ బిహేవ్స్ యాజ్ ద సేమ్ వోల్టేజ్ వాల్యూ. సో మన ముందు ఏం కనుక్కోవాలి? ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్ అండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్. సో ఫర్ దట్ ఇప్పుడు మనకు ఈ చేంజెస్ ని అప్లై చేస్తే స్టడీ స్టేట్ దగ్గర ఈ సర్క్యూట్ ఎలా వస్తుంది? మనకు వోల్టేజ్ సోర్స్ అలాగే ఉంటుంది 12 వోల్ట్స్, తర్వాత రెసిస్టర్ 5 ఓం అలాగే ఉంటుంది, ఈ రెసిస్టర్ 1 ఓం అలాగే ఉంటుంది, ఇండక్టర్ బదులు షార్ట్ సర్క్యూట్. సో ఈ షార్ట్ ఇట్. అండ్ ఈ వైపు కనుక వస్తే L2 బదులు షార్ట్ సర్క్యూటే, మరి సి బదులు కెపాసిటర్ బదులు ఓపెన్ సర్క్యూట్. మరియు స్విచ్ అనేది క్లోజ్ అయిందా ఓపెన్ అయి ఉందా? క్లోజ్. T is equal to 0 మైనస్ దగ్గర ఓపెన్. T is equal to 0 మైనస్ దగ్గర ఓపెన్ చేస్తుంది, T is equal to 0 దగ్గర క్లోజ్ చేశారు, T is equal to 0 ప్లస్ దగ్గర కూడా క్లోజ్ అయ్యే ఉంటుంది ఇక మీదట. సో దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ అంటే ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంది. సో ఇది రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్. ఇది రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ 1, కరెంట్ టు ద ఇండక్టర్ త్రూ 2 అండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్. సో ఇక్కడ మిగిలి ఉన్నది ఏంటి? ఇక్కడ అయితే కేవలం ఈ సర్క్యూట్ కనుక ఇదే క్లోజ్డ్ గా ఉంది, ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ ఉంది, కాబట్టి వీటి గుండా ఎలాంటి కరెంటు ఫ్లో అవ్వదు. సో ద రిజల్టెంట్ కరెంట్ I ఈస్ గివెన్ యాజ్ వోల్టేజ్ బై రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ 12 డివైడెడ్ బై 5 ప్లస్ 1 అంటే 6. So 2 amperes. The 2 amperes current is flowing in this circuit. Ante the current through L1 at t is equal to 0 minus em avutundi 2 amperes ega. What is the current through the resistor the inductor L2 here? So VL2 of 0 minus is 0 amperes. And what is the voltage across this capacitor, you say me? Idi capacitor kada? కెపాసిటర్ స్టడీ స్టేట్ లో ఓపెన్ సర్క్యూట్ లాగా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దట్ కెపాసిటర్? 0. వై? ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయితే కరెంట్ 0, వోల్టేజ్ కాదు. సో ఈ పాయింట్ దీంతో సమానం, A తో సమానం, ఈ పాయింట్ ఈ B తో సమానం. దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఎట్ 0 మైనస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ VBA, వోల్టేజ్ అక్రాస్ B మైనస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ A. సో BA మధ్య వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పు? 2 amperes is flowing through 1 ohm. Then what will the voltage across BA? B is equal to IR. So 2 into 1, that is 2 volts. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? So don't assume anything. Okay, you simply said if I ask you voltage across capacitor ఎంత అని అడిగితే 0 అనేసావు, వెంటనే మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ అనేసావు. సో నీడ్ నాట్ అజ్యూమ్ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఈస్ లాజికల్. ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఏది గెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ నెక్స్ట్ ఏంటి? స్టెప్ 2 మనకు కావాల్సింది అంటే T is equal to 0 ప్లస్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది. సో పైన ఉన్న సర్క్యూట్ కిందకి తీసుకుని ఒకసారి ఓకే. ఆ సర్క్యూట్ చూసి నాకు ఇప్పుడు చెప్పు. ఇప్పుడు T is equal to 0 ప్లస్ దగ్గర నీ టేబుల్ ఒకటి ఉంది కదా, టేబుల్ చూస్తూ నాకు చెప్పు ఎలా డ్రా చేయాలి సర్క్యూట్ ని. వోల్టేజ్ సోర్స్ 12 వోల్ట్స్ అలాగే ఉంటుంది, 12 వోల్ట్స్. దెన్ పైన 5 ఓమ్స్ అలాగే ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 ఓమ్ అలాగే ఉంటుంది. దెన్ స్విచ్ ఇప్పుడు క్లోజ్ అయిందా ఓపెన్ అయిందా? స్విచ్ ఓపెన్ సార్. నో, T is equal to 0 దగ్గర స్విచ్ క్లోజ్ అయి ఉంది కాబట్టి 0 తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే స్విచ్ క్లోజ్డ్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, ఐ థింక్ యు ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా వీటిలో?
లేదు సార్ లేదు. సో the mind should be very much satisfied. Yes, I am getting each and everything. దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు, ఏం అర్థం కాకుండా ఏం లేదు అని మైండ్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అప్పుడే మెల్లగా నెమ్మదిగా వింటావు. ఓకే, సో the switch here is closed. And what about the L1 here? Open circuit. Immediately after closing the switch, that is here transient will result now. ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సియంట్ అనేది ఇప్పుడు మొదలవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ ద L1? సో కరెంట్ త్రూ ద L1 before is 2 amperes. As the nature of the inductor is not to allow any sudden change in current through it, the current after t is equal to 0 will also be how much? Same. 2 amperes అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి this acts as a temporary current source. See the table now and say me. This acts as a temporary current source and the inductor is replaced by a open circuit. అలాగే ఉందా టేబుల్లో? దెన్ L2 గురించి చూడు. L2 బదులు ఇనిషియలీ బిఫోర్ ద స్విచ్ ఈజ్ ఆన్ 0 amperes is the current. Now also the same remains. The same 0 amperes will flow. 0 amperes current flow అవడం అంటే ఏంటి? ఓపెన్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్? It's a open circuit. So L2 here is represented by a open circuit. Open circuit. Now coming to the case of capacitor here, capacitor has a voltage of 2 volts before transient. ఇప్పుడు ట్రాన్సియంట్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ టేబుల్ చూసి చెప్పు. t is equal to 0 plus టేబుల్ ఉంది కదా, ఏం రాయాలి ఇక్కడ? We have to write the voltage source because capacitor avoids sudden change in the voltage. The voltage remains as 2 volts and capacitor will be like a short circuit. And this will be the network. అవునా? ఇలా ఉన్న నెట్వర్క్ t is equal to 0 plus తర్వాత ఇలా అవుతుంది. ఓకే, no confusion here, right? Yes sir, no confusion. Now what I want to find actually here, I want to find the current IS అనేది ఫైండ్ చేయాలి. అదే కదా క్వశ్చన్ లో అడిగారు, the current flowing through the switch IS అనేది ఫైండ్ చేయాలి. Now to find that IS is nothing but, సో ఇప్పుడు కనుక నేను ఈ కరెంట్ కనుక కనుక్కొనేస్తే IS వచ్చేస్తుందా? బికాస్ this current I1 plus IS is sorry I1 is IS plus 2 ampere. అవునా? సో ఈ నోడ్ నేను P అనుకుంటాను. అప్లై Kirchhoff's current law at node P. Then the incoming current, that is I1, is equal to sum of outgoing currents, that is IS plus ఈ వైపు ఎంత వెళ్తుంది? 2 amperes వెళ్తుంది. 2 amperes. Now I1 కనుక్కోవాలి. I1 ఎలా కనుక్కోవచ్చు? I1 is the current flowing in this circuit. ఇలా ఏమైనా కరెంట్ వెళ్తుందా? 0 amperes, రైట్? కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత I1 ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే I1 ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes sir. ఈ I1 ఎంత అవుతుంది? ఈ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర 12 volts ఉంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు. సో I1 is let us take this entire resistance. ఇక్కడ 5 ohm ఉంది, ఇక్కడ 1 ohm ఉంది. ఈ 5 plus 1 is 6. Now the point here has 2 volts. ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. That is here there is 2 volts. Now I1 is given as 12 minus 2 divided by 5 plus 1. Right? Yes or no? ఇది అర్థమైందా చూడు. 12 minus 2 divided by 5 plus 1. Right. So this is what value? 12 minus 2 is 10, 5 plus 1 is 6. So its value is 5 by 3. Okay. Now using this particular equation, I1 is equal to IS plus 2. So I1 enta 5 by 3 is equal to IS plus 2. So IS is what? 5 by 3 minus 2. That is 5 minus 6 by 3. That is minus 1 by 3 amperes.
This is the required answer. Okay, మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను చూడు. క్వశ్చన్లో ఏమడిగారంటే ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చేసి ఆ సర్క్యూట్లో ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ అన్నీ ఉండేట్టుగా క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఇచ్చి ఏమడిగారు, ఈ స్విచ్ అనేది క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఆ స్విచ్ గుండా వెళ్ళే కరెంట్ ఎంత అని అడిగారు. మరియు అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు. వోల్టేజ్ ఇచ్చారు, రెసిస్టెన్స్ 5 ohms 1 ohm, L1 ఇవ్వలేదు, L2 ఇవ్వలేదు, C ఇవ్వలేదు. హౌ we proceed in this question? First we have to observe what is happening before t is equal to 0 minus, so that we will get as the whole circuit is attached to an active source ని కనెక్ట్ చేసిన కారణంగా ఖచ్చితంగా L1 కి ముందరగా ఒక కరెంట్ అనేది దాని గుండా ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ కెపాసిటర్ కి అక్రాస్ గా ఒక వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇండక్టర్ గుండా వెళ్ళే కరెంట్ కానీ కెపాసిటర్ కి అక్రాస్ ఉండే వోల్టేజ్ కానీ ట్రాన్సియన్స్ లో మారదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. ఇండక్టర్ అవాయిడ్స్ ద సడన్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ అండ్ కెపాసిటర్ అవాయిడ్స్ సడన్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్. సో వాట్ వీ డూ, ద సర్క్యూట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ స్టడీ స్టేట్. ఎప్పటి నుంచో ఆన్ లో ఉంది, ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా స్విచ్ క్లోజ్ చేసే ముందర అది స్టడీ స్టేట్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇండక్టర్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ అనుకుంటాం, కెపాసిటర్ ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ అనుకొని మొదలు పెడతాం. మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇండక్టర్ గుండా ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో మనం వీటి ద్వారా కనుక్కున్నాం. 2 amperes ఒక ఇండక్టర్ గుండా ఫ్లో అవుతుంది, 0 amperes ఇంకో ఇండక్టర్ L2 గుండా ఫ్లో అవుతుంది. మరియు కెపాసిటర్ అక్రాస్ గా వోల్టేజ్ ఎంతో కూడా కనుక్కున్నాం, దట్ ఈస్ 2 volts. This is the condition at t is equal to 0 minus. Now coming to step 2, that is t is equal to 0 plus. Just after switching on the closing the switch, now we from the table 1, t is equal to 0 plus table ఉంది కదా, దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తామంటే every inductor is replaced by what? A current source with a open circuit, and every capacitor is replaced by a voltage source with a short circuit. ఈ కరెంట్ సోర్స్ వాల్యూ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో ఉన్న కరెంట్ సోర్స్ వాల్యూ అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే, మనం ఇంతకుముందు t is equal to 0 minus దగ్గర కనుక్కున్నాం కదా వాల్యూస్, ఆ వాల్యూసే ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మనం కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా ద్వారా మనం IS ఎంతో కనుక్కున్నాం. దిస్ ఇస్ ద కంక్లూషన్. అర్థమైందా ఈ క్వశ్చన్? Yes, sir. Now the observations from this question, what we have learned from this question, we have learned that the inductor doesn't allow sudden change in current, but it allowed sudden change in voltage. ఎలా చెప్తారు సార్ మీరు అంటే, IL1 ఓకే, ఫస్ట్ ఇండక్టర్ తీసుకో L1 కి స్విచ్ క్లోజ్ చేసే ముందర కరెంట్ దాని గుండా ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? 2 amperes ఫ్లో అవుతుంది. సారీ, వోల్టేజ్ కదా మనం చూడాల్సింది. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ L1 బిఫోర్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఎంత ఉంది? షార్ట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి 0 volts, అవునా? 0 volts. కానీ అదే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ 1 ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? అంటే స్టెప్ 2 లో ఇది L1 కదా, దిస్ ఇస్ L1, దాని అక్రాస్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? దిస్ పాయింట్ కరెస్పాండ్స్ టు దిస్ పాయింట్ అండ్ ద బిలో పాయింట్ కరెస్పాండ్స్ టు దిస్ పాయింట్. అంటే ఎంత ఉంది వోల్టేజ్? 2 volts ఉంది. అంటే సడన్ చేంజ్ అయిందా లేదా? అయింది. కానీ the inductor allows the sudden change in the voltage. Similarly, capacitor allows sudden change in the current. So switch on చేయక ముందు కెపాసిటర్ గుండా కరెంట్ ఎంత ఉంది? 0 amps, right? No current is flowing through the capacitor. స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే కెపాసిటర్ గుండా, కెపాసిటర్ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ రూపంలో ఇక్కడ ఉంది, దాని కూడా ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? అదే ఇప్పుడు మనం కనుక్కున్నాం IS అని. ఆ ISఏ తిరిగి కెపాసిటర్ లో కూడా ఫ్లో అవుతుంది, ఎందుకంటే పైన ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంది కాబట్టి. సో ద వాల్యూ హియర్ విల్ బి -1/3. సో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద కెపాసిటర్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ఆన్ is 0 amperes and current flowing through the capacitor after switching is -1/3 amperes. That is, current allows sudden change in the current. Capacitor allows sudden change in the current.
And as usual, the current through the inductor before is equal to current through the same inductor afterwards, that is I. ఎంతది 2 amperes. And also current through the inductor 2 before is equal to current through the inductor 2 afterwards. ఎంత? ముందర జీరోనే, తర్వాత కూడా జీరోనే. సో 0 amperes. And voltage across capacitor before is equal to voltage across capacitor afterwards. ఎంత? 2 volts. 2 volts అలాగే ఉండింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కంక్లూషన్. అండర్స్టూడ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం? Yes, sir. ఇదొక్కటి అర్థమైతే ఇంకా తక్కినవన్నీ కూడా ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. ట్రాన్సియంట్ అంటే ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం ద్వారా ట్రాన్సియన్స్ అన్ని కవర్ అయిపోయాయి. ట్రాన్సియంట్ ఇన్ ఇండక్టర్, ట్రాన్సియంట్ ఇన్ కెపాసిటర్, బిఫోర్ టైమ్ t is equal to 0, ఆఫ్టర్ టైమ్ t is equal to 0,